Oh, welcome dear student. In this video I am going to explain about your financial accounting subject. I already explained the syllabus of your financial accounting too. There are 5 modules in this subject. So today I start with your first module, consignment accounting. So this is your first session. Session 1 is equal to 1 hour of your class. Learning objective of this session. So after this video you will be able to understand the meaning of consignment and different parties under consignment and the main features or characteristics of consignment and difference between sale and consignment. Okay, today you are going to learn these 4 new topic. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು, ಹಾಗೂ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀರ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಅಥವಾ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್, ಅಥವಾ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಯರ್ ಸೈಕಲ್. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸೈಕಲ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಸೈಕಲನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವವ, ಸೈಕಲ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವವ ಟ್ರೇಡರ್, ಅಥವಾ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್. He wants to sell his goods. ಆದ್ರಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ send or transfers some cycle to Mr. B. So here B we called as an agent ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so A, manufacturer of the goods, he send goods to Mr. B. For what purpose he is sending? For the purpose of sale. Then Mr. B to be sold the goods on behalf of Mr. A. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೈಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮಿಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪರ್ 1 cycle ಐ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ 10 rupees. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಒಂದು 100 ಸೈಕಲನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು 10 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ, 100 ಸೈಕಲನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಹಾಗೆ 100 ಸೈಕಲ್ಗೆ 1000 rupeesನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, when the goods are sent by a manufacturer or a trader to an agent to be sold by him on commission basis and at the risk and account for the former, they are said to be sent on consignment. At a very simple definition, consignment means one person sends the goods to another person to be sold on commission basis on behalf of another person.
Okay, consignment means one person or manufacturer or trader sends the goods to another person to be called as an agent for the purpose of selling the goods. Okay, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೇಡರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್ ಅವನ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟು ಸೆಲ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಕಮಿಷನ್. Okay, the process of sending goods on the basis by one firm to another for sale is known as consignment. Okay, and this transaction we called as an consignment transaction anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. The consignment is outward consignment for the person who sends the goods. ಈಗ ನಾನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, the consignment is outward consignment for the person who sends the goods, and one who receives the goods ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದು inward consignment ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and an inward consignment for the person who receives the goods. Okay, so consignment ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Very simple. Consignment is nothing but when one person sends the goods or forward the goods to another person for the purpose of sale of the goods on behalf of the first person. Okay, ಹಾಗೆ parties to consignment. There are two parties. Already example ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. Okay, there are two parties. In consignment, the goods are sent by one person to another for sale by the latter on behalf of the former. Therefore, there are two parties involved. The person who sends the goods ಮತ್ತು the person to whom the goods are sent, ಅಥವಾ the person who receives the goods. ಇದರಲ್ಲಿ the person who sends the goods to the agent is called the consignor. One who send the goods called as consignor. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಬಿಕಮ್ consignor, and the person to whom the goods are sent for sale is called consignee. Okay, the person to whom the goods are sent for sale is called consignee, and the person who receives the goods for the sale purpose called as an consignee. Okay, consignment ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಕನ್ಸೈನರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸೈನಿ. ಹಾಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅದರ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದರೆ, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂದರೆ the goods are forwarded by the consignor to the consignee with an objective of sale. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನೋ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಓನರ್ಶಿಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಗೂಡ್ಸಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ? Okay, in consignment, the consignee does not buy the goods. Okay, the consignee does not buy the goods. He merely undertakes to sell them on behalf of consignor. ಆದ್ರಿಂದ the ownership in the goods remains with the consignor only. Okay, till it is sold, ಅಂದರೆ the goods is sold by consignee, ಅದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸೈನರ್ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅವನು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾನಷ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನರ್. ದೆನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಈ ಕನ್ಸೈನಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನರ್, ಏನು ಕನ್ಸೈನರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನಿಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕನ್ಸೈನಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನು ಯಾರು? ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಯರ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೈನರ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಗೂಡ್ಸಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸೈನರ್ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ಆ ಗೂಡ್ಸಿನ ಓವರಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸೈನರ್. ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೂ ಕನ್ಸೈನಿಗೂ. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕನ್ಸೈನರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ನೋ, ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಮ್ ಫೀಸ್, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಕಮಿಷನ್. ಈಗ ನನ್ನ 100 ಸೈಕಲನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 100 ಸೈಕಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಕನ್ಸೈನಿ, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಈಗ 10 ಸೈಕಲಲ್ಲಿ 8 ಸೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು 2 ಸೈಕಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ 2 ಸೈಕಲ್ನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪೊಸೆಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ, ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕನ್ಸೈನಿ ಕೈಲೇ ಅದರ ಪೊಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಆ ಒಂದು ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು, ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ತೊಗೊಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸೈನರ್ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇರ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಏಜೆಂಟ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಮಿಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಎನಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್, ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅಗೈನ್ ಕನ್ಸೈನರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ, ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಯಾರು ಕನ್ಸೈನಿ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೇಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕನ್ಸೈನಿ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಮೇಡಮ್, ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅವನ ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೇಲಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಬೈಯರ್ ಅನ್ನೋ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಸೇಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಬೈಯರ್ ಒನ್ ಹೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ಸೈನರ್ ಒನ್ ಹೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಕನ್ಸೈನಿ ಒನ್ ಹೂ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ. ಸೇಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನೇ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಓನರ್ಶಿಪ್ ನೀವೇ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ
ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಅದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ದ ಲೀಗಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ. ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸೈನರ್ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸೈನಿ ಹತ್ರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೈಯರ್ ನಾವು ಡೆಟಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಇಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್. ಓಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೇಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ದ ಬೈಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೈಯರ್. ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಅ ಕನ್ಸೈನಿ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ ಟು ಇಮ್ ಆರ್ ಬೇರ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸೈನರೇ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈಯರ್ಗೆ. ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ಸೈನರಿಂದ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನೇ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೂ, ಅದರ ಏನೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಯಾರನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾರು ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಕನ್ಸೈನರೇ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸೆಲ್ಲರು, ನೀನು ಬೈಯರ್. ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸಿನ ಪೂರಾ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬೈಯರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಾ? ನೋ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್, ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನಬಲ್. ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾನು 10 ಸೈಕಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು 10 ಸೈಕಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ sold by the consignee. Sorry, goods can be returned if they are sold if they are not sold by the consignee. Next, account sale. So under sale, no account sale is required to be submitted by the buyer to the seller. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬೈಯರಿಂದ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ? ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಗಾಗ ಕನ್ಸೈನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು? ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ sent by the consignee to the consignor periodically. Okay, the consignee usually furnishes the detail of sale proceeds, expenses, commission, etc. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೇಲಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೀಸೋಲ್ಡ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್
ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅವ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರಿಂದ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕನ್ಸೈನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸೈನರ್. ಹೇಗೇನು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು MCQ ಮಾಡೋಣ. ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ಯಾರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೋನ್ ಬೈ ಆರ್ ಬೇರ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್, ಮತ್ತು ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೈನ್ ಈಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸೈನಿ ನಾನೊಂದು 10 ಸೈಕಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರುವಂತಹ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಫೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.